میرا شوہر جیسے ہی میرے قریب آکے بیٹھا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ پھر اس نے زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتار کے خود اوڑھ لیا اور میرا میک اپ لگا کے بستر پر۔ میرا نام سمرینا ہے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری شادی میرے والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا جسے دیکھ کے کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں شادی کر کے راہیل کے گھر اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی امی مجھے بڑے نازوں سے بہو بنا کے لائی تھی۔ آخر میں ان کی بھانجی جو تھی۔ میرے سسرال میں میری ساس سسر کے ساتھ میری ایک ننند بھی تھی جو کہ شادی شدہ تھی، یعنی میرا سسرال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ اتنے میں راہیل کمرے میں داخل ہوا اور وہ میری جانب بڑھا۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے مجھے منہ دکھائی میں گول کی رنگ دی اور اس کے بعد میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ پہلے وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، مگر ان نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، سمرینا، تم مجھ سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ میں حیران ہو گئی، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا قربت کی امید مت رکھنا۔ میرے تو جیسے حواس ہی کھو گئے۔ پھر اس نے ایک زنانہ نزاکت سے میرا دوپٹہ اتارا اور اپنے سر کے گرد لپیٹ کر بولا، یہ دیکھو، میں اس دوپٹے میں تم سے زیادہ حسین لگ رہا ہوں، مگر مجھ میں اسے دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ دوبارہ میرے قریب آ گیا اور کہا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا اس راز کو سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ میرے ماں باپ کی اپنے والدین کی طرح خدمت کرنا، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں سن کے میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، مگر میں نے زبان پہ چپ کر تالا لگا لیا۔ وہ یہ پوچھتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ گیا کہ تمہاری لال لپسٹک کہاں ہے؟ میرے اشارہ کرنے پہ وہ دراز سے لال لپسٹک نکال کر لگانے لگا۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ اٹھی اور واش روم میں جا کے لباس بدلا۔ میں واپس آ کے لیٹ گئی۔ میرے لیٹتے ہی راہیل نے کہا، یہ تمہارا بیڈ نہیں ہے، کیونکہ میں کسی عورت کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اٹھی اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی، مگر وہ رات جیسے پہاڑ جیسی تھی۔ میں ایک نامکمل انسان کی بیوی تھی، یہ خیال آتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کی طرح تیار ہوا، اپنا ریشمی لباس پہنا، ساتھ ہی میرا لال دوپٹہ اوڑھ لیا اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ میری رات آنکھوں ہی میں کٹ گئی۔ صبح راہیل جاگ گیا۔ جاگتے ہی اس نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے۔ اسے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس کی نئی نویلی دلہن ہوں۔ خیر، میں نے فوراً اٹھی اور الماری میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ جو سوٹ مجھے صحیح لگا میں نے نکال کر دے دیا، مگر میں نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، آج تو ہمارا ولیمہ ہے۔ اس نے کہا، میرے آفس میں شادی سے زیادہ ضروری کام ہے، تقریب میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب مت کرنا، میری چیزیں مجھے ہمیشہ وقت پر چاہیے۔ وہ آفس چلا گیا اور شام کو ولیمے کی تقریب کے لیے مجھے تیار کروایا گیا، مگر میرے دل کو کسی بھی بناؤ سنگھار میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو وہ وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ بڑے پیار سے اس نے میرا ہاتھ تھام کے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، جو کہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ آ کے باری باری مل رہے تھے۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور تقریباً سبھی سے ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی چہرہ راہیل کے پاس آیا، اسے سلام کیا اور گلے لگایا، ساتھ ہی مجھے بھی سلام کیا۔ راہیل نے مجھے بتایا کہ یہ بھی اس کا دوست ہے، اس نے شادی کا تحفہ میرے ہاتھ میں دیا، اور راہیل سے نظریں بچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ گیا کہ بھابھی، یہ تحفہ اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیے گا۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا تھا۔ راہیل کے باقی تمام دوستوں نے تحفے راہیل کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ خیر، تقریب ختم ہوئی، سب لوگ اپنے گھر کو چلے گئے، ہم بھی واپس گھر آ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح یہ رات بھی گزر گئی، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر حق درجے کا منافق ہے۔ دنیا کے سامنے اس کا روپ اور ہوتا ہے اور بند کمرے میں اس کا روپ اور ہے۔ پھر زندگی ایک روٹین سے چلنے لگی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا، میرا سارا وقت اس کی امی کے ساتھ گزرتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔
अचानक दरवाजे पे घंटी बजी। मुलाजिम ने बताया, राहिल साहब का कोई दोस्त और उनकी वालदा आई हैं। जब वो अंदर आए तो मुझे वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। जहन पे जोर डालने से मालूम हुआ कि ये वही शख्स है जिसने मेरे हाथ में तोहफा दिया था। खैर, गपशप हो रही थी। बातों के दौरान मालूम हुआ कि इसका नाम जीशान है। मेरी सास ने इसके लिए बेहतरीन खाना बनवाया। खाना खाने के वक्त राहिल भी आ गया। मुझे लगा था जैसे जीशान वफ़े वफ़े से मेरी तरफ देख रहा है। खाने के बाद मेहमान घर को रवाना हो गए, मगर जाते जाते मुझे और राहिल को अपने घर दावत पे मदऊ कर गए। जिस दिन जीशान के घर दावत पे जाना था, उससे एक रात पहले राहिल ने मुझसे पूछा कि कल तुम कौन सा जोड़ा पहनोगी। मैंने इसे बताया ये वाला पहनना है। इसने मेरे हाथ से वो जोड़ा ले लिया और कहा, तुम ये नहीं पहनोगी। मैंने जबरदस्ती इससे जोड़ा लेने की कोशिश की तो इसने मेरे हाथ से खींच लिया और साथ ही मेरे मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, मेरे आगे जबान दराजी और बदतमीजी करने वालों के साथ यही सुलूक करता हूँ मैं। इस रात मैं बहुत रोई थी। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं और राहिल तैयार होकर कमरे से बाहर निकले तो राहिल ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे मेरी सास के पास ले गए। उन्होंने हम दोनों की खूबसूरती को सराहा और कहा, अल्लाह ताला तुम दोनों को सलामत और खुश रखे। बस अब मुझे जल्दी से दादी बना दो। इनकी इस बात पे मेरा दिल परेशान सा हो गया। फिर हमने उन्हें खुदा हाफिज कहा और हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही राहिल ने नया हुक्म सादिर कर दिया, मेरे वालिदैन की हर बात का जवाब खुश इखलाकी से दिया करो। अगर वो कोई गलत बात भी करें तो तुम मुस्कुरा के जवाब देना। अब तो मुझे राहिल से खौफ आने लगा था। सारा सफर यूं ही खामोशी से कट गया। जीशान के घर पहुंचे तो इनकी वालदा और वो गेट पे हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों अपने चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट सजाए सबसे मिले और फिर इनके पास बैठ गए। राहिल और जीशान आपस में बातें करने लगे और मैं जीशान की वालिदा के पास बैठ गई। खाने की मेज पर जीशान की नजर मुझ पे थी, जो कि मुझे अजीब सा बेचैन कर रही थी, मगर मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दो बार बहाने से इसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, जिसका मैंने सरसरी से जवाब दिया था। दावत खत्म हुई तो हम दोनों घर आ गए। एक दिन अचानक खाला की तबीयत खराब हो गई। घर पे कोई नहीं था। मेरा शौहर राहिल और मेरे ससुर कॉल नहीं उठा रहे थे। मैंने घर में मौजूद नंबरों वाली डायरी निकाली। इस पे सबसे पहले जीशान का नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे अस्पताल बुलाया, साथ में खाला को लेके अस्पताल पहुंच गई। खाला का ब्लड प्रेशर हाई था, इसी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। मैं और जीशान बाहर खड़े थे। मैं रो रही थी क्योंकि इस घर में मेरा वही एक सहारा थी। जीशान मेरे पास आया और मुझे तसल्ली दी, लेकिन इसके अल्फाज इंतहाई नरम थे। इसने मुझे चुप करवाया तो मेरे आंसू थम गए। फिर वो मेरे लिए पानी लेके आया। पानी पीते हुए इसका हाथ मेरे हाथ से जरा सा टकराया तो इसने फौरन कहा, अरे आपको तो तेज बुखार है, मुझे लगता है आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। वो मुझे समझाने लगा। इसकी इस तरह फिक्र करना दिल ही दिल में मुझे अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आके बताया कि खाला होश में आ गई हैं और हम इनसे मिल सकते हैं। रात को उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। मैंने जीशान का भी शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से हम वक्त पे अस्पताल पहुंच गए। खाला बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर बाद राहील और मेरे ससुर भी आ गए। शाम को हम सब खाला को घर वापस ले आए थे। जीशान ने रात का खाना हमारे साथ खाया। 10 बजे के करीब वो अपने घर चला गया, मगर जाते जाते छुपके से एक बार फिर मुझे मेरा ख्याल रखने की तलकीन कर गया। जीशान के जाने के बाद खाला ने मुझे और राहिल को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने पोता पोतियां देखना चाहती हूँ। मुझे दादी बना दो ताकि दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आऊं। मैंने इनकी इस बात पे मुस्कुरा के कहा, इंशाअल्लाह खाला, आपको बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। खाला ने ये सुन के मुस्कुरा दिया। तो दूसरी तरफ राहिल को मेरा जीशान से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कमरे में आने के बाद इसने मेरा बाजू बुरी तरह से मरोड़ा और मुझे कहा, आइंदा इससे दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि इतनी सी बात करने पे ऐसा क्या बुराई हो गई। इस वक्त मुझे तेज बुखार भी हो रहा था। खैर, मैं इस बात को नजरअंदाज करके सो गई। अगले रोज जीशान की कॉल मेरे नंबर पे आई। मैं हैरान हुई। फिर मैंने कॉल रिसीव की। जीशान कह रहा था, मैंने आपका हाल पूछने के लिए फोन किया था। कल आपको बहुत तेज बुखार था, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं जानबूझ के अनजान बन गई और पूछा, आप मेरे बारे में इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? इसने बड़ी दिल लगी से जवाब दिया, कुछ बातें राज ही रहने दें तो अच्छा है। खैर, हाल चाल पूछने के बाद मैंने अल्लाह हाफिज कह दिया।
2-3 दिन बाद जीशान ने मुझे दोबारा कॉल की और कहा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आप मुझसे बाहर मिलेंगी तो बात अच्छे से होगी। फिर जीशान ने मुझे याद दिलाया कि वलीमे वाले दिन उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। मैंने इसे बताया कि वो मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा, मगर अब जरूर खोल के देखूंगी। जीशान ने एक बार फिर बाहर मिलने को कहा। मैंने भी इसका दिल रखने के लिए हामी भर ली। अगले रोज राहिल के जाने के बाद मैंने कमरा बंद किया और जीशान का दिया हुआ गिफ्ट खोल के देखा, जिसमें मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सी चूड़ियां थी और साथ में एक तहरीर भी थी, जिसे पढ़ने के बाद मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये आंसू जीशान की वजह से नहीं बह रहे थे, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत को रो रही थी। और अब मैंने इरादा किया था कि मैं जीशान से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं इसी दिन जीशान से मिलने चली गई। रोने की वजह से मेरी आंखें सूजी हुई थी। जीशान ने मुझे देखते ही कहा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कहने लगा, जिसका शौहर इसे प्यार न दे सके, उन बीवियों की आंखें ऐसी ही होती हैं। पहले तो मैं इसकी बात पे चौंक गई, मगर फिर इसने कहा, हैरान ना हो, मैं सब जानता हूँ। राहिल आपकी मोहब्बत और खुलूस के काबिल नहीं है, क्योंकि वो तो शादी जैसे रिश्तों के लायक भी नहीं। मैंने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगा, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने कहा, आपको ये सब कैसे मालूम? कहने लगा, ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, तब से जब राहिल ने कॉलेज में मेरे साथ बदतमीजी की थी और बाद में इसने मुझसे माफी मांगी थी और मैंने इसे माफ कर दिया था, क्योंकि इस हरकत पे इसका कोई इख्तियार नहीं था। मगर मैं अब आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और वो आपके काबिल नहीं है। आप इसे छोड़ दें। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। इसकी बातें मुझे किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। साथ ही मुझे राहिल की वो तंबी भी याद आ गई, जब इसने मुझे जीशान से बात करने से सख्ती से रोका था। मुझे राहिल का इस कदर भड़कने की वजह मालूम हो गई थी, क्योंकि शादी की रात वाली हरकत की वजह से मेरे दिल में इसके लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। मैंने जीशान का हाथ थाम लिया और कहा, फिलहाल तो राहिल ने मुझे नहीं छोड़ा, मगर तुम्हारा फिक्र करना और मेरा ख्याल रखना, मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं। मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ देने से मेरा हौसला बढ़ गया है। खैर, काफी प्यार मोहब्बत की बातें होती रहीं। घर आके भी इसका ख्याल मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता। राहिल का लड़ना झगड़ना अब कुछ भी महसूस नहीं होता। शादी को साल होने वाला था। मैं और राहिल किसी भी तकरीब में जाते तो लोग पहले बच्चे का सवाल पूछते, जिसे सुन के मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे का मुतालबा इसे अपनी ही कमजोरी महसूस होता था। अब बस मुझे राहिल की मोहब्बत की भी परवाह नहीं थी और अब जब भी मौका मिलता मैं जीशान से मिलने चली जाती। तकरीबन 6 माह ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। राहिल घर पे ही था। मैंने राहिल को कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने चेकअप के बाद राहिल को कहा कि वो बाप बनने वाला है। मैं तो एकदम शल हो गई। राहिल मुस्कुराया और डॉक्टर से एहतियात वगैरह पूछने लगा। अस्पताल से निकलने के बाद हम गाड़ी में बैठे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। राहिल बिल्कुल खामोश था। घर आते ही इसने सबको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब यही समझ रहे थे कि मैं राहिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सब खुश थे। यह कहकर राहिल कमरे में चला गया। मैं भी इसके पीछे कमरे तक आ गई। मुझे देखते ही राहिल मुस्कुराने लगा और बोला, चलो आज ये मसला भी हल हो गया। अब कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा और ना ही कोई मेरी मर्दानगी पे शक करेगा। मैं इसकी बात सुन के परेशान हो गई, लेकिन फिर इसके अगले सवाल ने मुझे और परेशान कर दिया। कहने लगा, अच्छा ये तो बताओ, ये बच्चा किसका है? पहले तो मैं चुप रही, फिर मैंने डरते डरते जवाब दिया, ये बच्चा जीशान का है। ये सुनते ही इसका दिमाग चकरा गया। कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो? जीशान सिर्फ मेरा है, तुम्हें इसके बच्चे को जाया करवाना होगा। मैं इसके इस रद्द अमल के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। मैंने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। इसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। मैंने इस वक्त खामोश रहना मुनासिब समझा। इसके बाद रात गए तक मैं अपने बच्चे को बचाने की तरकीबें सोचती रही। रात के 2 बजे का वक्त था जब राहिल सोया हुआ था। मेरे जहन में तरकीब आई कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। शायद यही वाहिद हल था, क्योंकि बच्चे को इससे ज्यादा बचाने के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह होते ही राहिल मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता और मेरा अबॉर्शन करवा देता। मैं चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और रोड पर दीवाना वार चलने लगी। मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। रात के इस वक्त कोई रक्षा भी नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे राहिल से दूर जाना है।
بہت دور، تاکہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس سے میری ٹکر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے دھندلا سا اندھیرا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پہ تھی۔ میرے سامنے ذیشان بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیسے آیا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، ذیشان پلیز میرے بچے کو بچا لو۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، سمرینا اب تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری تو یہ بات سنتے ہی دنیا لٹ گئی۔ میں رونے لگی تھی۔ ذیشان نے مجھے بہت تسلی دی۔ اس نے کہا، بچہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ ذیشان مجھے تسلی دے رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس دن کے بعد میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن ذیشان نے مجھے اپنی محبت کا بار بار یقین دلایا۔ ذیشان کی محبت کا خوبصورت اظہار سن کے مجھے زندگی حسین لگتی۔ اس نے مجھے ساتھ چلنے کا کہا، جس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے، مگر اس نے مجھے یہ خوشخبری سنا کے ایک بار پھر زندگی کی امید دے دی کہ وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی منا چکا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے بالکل شہزادی والا احساس ہوا۔ اس نے راحیل کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ بہت جلد ہماری طلاق ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ذیشان نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں ذیشان کی امی کا رویہ میرے ساتھ ذرا سخت تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میری خالہ کی بہترین دوست رہ چکی تھی، مگر ذیشان کی محبت اس سختی سے کئی گنا بڑھ کے تھی۔ آہستہ آہستہ آنٹی نے مجھے پسند کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے دل سے قبول کر لیا، اور اب میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ آج ذیشان اور میں اپنے کیے گناہ کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے جو گفٹ مجھے دیا تھا، اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارا شوہر راحیل شادی کے لائق نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کے مجھ سے شادی کر لو۔ اگر میں اس وقت ذیشان کا کہا مان لیتی تو ہم دونوں سے اتنا بڑا گناہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ذیشان اور میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ میری زندگی ذیشان کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ذیشان میرا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس بچے نے ہمارے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔